ओम शांति। आज 12/6/2026 बाबांकर महावाक्य। मीठा मीठा ज्ञानी संतान माने सर्वदा स्मृति रे रख जे मु अविनाशी आत्मा। प्रतिदिन बाबा मु प्रथम पाठ पक्का करोचंती सब मन रखिया मु आत्मा अविनाशी। मते एबे बाबांक सहित प्रथम महला शांति धाम को जीवाको हेबो। हमें ग्राउंड फ्लोर अच्छे एबे हमको बाबांक सहित अविनाशी आत्मा ये नाटक करने आसती। एबे मते बाबा सहित प्रथम महला मोर निजर घर शांति धाम को जीवाको हेबो। एक कथा हमें सब मन रखिया केबे भूलियानी। प्रश्न केउ प्रकार परिश्रम तुम प्रत्येक संतान मान को निश्चित करने को हेबो। को परिश्रम आम समस्त को करिया बाध्य। उत्तर बाबा तुमको जो एत ज्ञान दौरान ताकू निज हृदय रे रख। भितरे भितरे यार चिंतन मंथन करी ताकू हजम कर जहाद्वारा शक्ति मिलिबो। जमदी आमे खाइले ताकू जेते चोबे चोबे खाऊचु जीर्ण करचु सेते देह को शक्ति मिलुची। सेमदी बाबा जो ज्ञान दौरान ये आत्मा भितर शक्ति भरची। तो खाइले जमदी देह को शक्ति मिलुची चोबे चोबे खाइले सेमदी बाबा जो ज्ञान दौरान ताकू जदि हृदय रे रखिबा हृदयंगम करिबा अनुभव करिबा चिंतन मंथन करिकी ताकू कर्म रे आनिबा ताहले ता द्वारा हमको शक्ति मिलियो। तेणु बाबा कहते तुमको जो एते ज्ञान दौरान ताकू निज हृदय रे रख। भितरे भितरे यार चिंतन मंथन करी ताकू हजम कर जहाद्वारा आत्मा को शक्ति मिलियो। एही परिश्रम प्रत्येक को अवश्य करवा दरकार। जो मैंने एभली गुप्त मेहनत करछंती से माने सर्वदा हर्षित रही था। से निशा रही था जे आमको पढ़ाइला वाला किए आम क्या सम्मुखें बसीचु। जे ज्ञान चिंतन मंथन करिवो आत्मा निज मन को शक्तिशाली करिवो ताकू निशा चढ़िवो जे प्रकृत रे मो भितर शक्ति भरला वाला किए निजे सर्वशक्तिमान परमात्मा ताकू निशा चढ़िवो जो द्वारा से सबले खुशी रे रहिबो जे मु भगवान सामने रे बसीची और निजे सर्वशक्तिमान भगवान मो भितरे शक्ति भरचंती। ओम शांति। एक कथा किए कहउचंती दुई थर कहउचंती ओम शांति ओम शांति। थरे शिव बाबा कहले आउ थरे शिव बाबा जहाँको शरीर आसुचंती ब्रह्म बाबा कहले। एही बाप दादा उभय एकत्र रहिचंती तेणु उभय को कहबाको पड़िबो ओम शांति। तबे प्रथमे किए कहले परे किए कहले? प्रथमे निश्चित रूपे शिव बाबा कहले ओम शांति। तेणु आज दी थर ओम शांति करिया। प्रथमे शिव बाबा को ओम शांति करिया कहना ब्रह्म बाबा शरीर शिव बाबा आमको ओम शांति करछंती। तो प्रथमे शिव बाबा को ओम शांति करिया तापरे ब्रह्म बाबा को ओम शांति करिया। मु शांतिर सागर अटे परे किए कहले? दादांक आत्मा कहले। पिलामानंकु मने पकाई दउछंती ओम शांति। मु तो सर्वदा देही अभिमानी अटे केबे हेले देह अभिमान रे आसे नाही। किए कहउछंती? शिव बाबा। शिव बाबा सदा सर्वदा देही अभिमानी अटंती। एकमात्र बाबा ही सर्वदा देही अभिमानी होई रही थांती। ब्रह्मा विष्णु शंकर एपरी कहिबे नहीं। काहेकि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीर अच्छी आमर स्थूल शरीर अच्छी किंतु शिव बाबा ना स्थूल शरीर अच्छी ना सूक्ष्म शरीर अच्छी से सदा निराकार। तुम्हें जानिछ ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य सूक्ष्म रूप अच्छी शरीर रहित एकमात्र शिव बाबा ही ओम शांति कहउचंती। बाबा तुमको भल भाव बुझाउचंती एवं कहउचंती मु कल्परे थरे मात्र आसची मु सर्वदा देही अभिमानी अटे मु पुनर्जन्म रे आसुनी सेतिपे मोर महिमा ही अलगा अटे। बाबा केबे मते पुनर्जन्म रे आसना तेणु सबुठो अधिक महिमा बाबांकर। कारण जी भी थरे पुनर्जन्म रे आसिला तार तो डाउनफॉल निश्चित रूपे होची। सी देवता हुंतु ना कहीं से श्रीराम हुंतु श्रीकृष्ण हुंतु शरीर नेले माने आत्मार क्वालिटी कला शक्ति कमुची। जड़े परमात्मा केबे भी अच्छे जेहेतु शरीर धारण करूना तेणु सी जड़े ही एक कथा कही पारिबे जे मु सदा देही अभिमानी सदा निराकार। बाबा तुमको भल भाव बुझाउचंती एवं कहउचंती मु कल्परे थरे मात्र आसची मु सर्वदा देही अभिमानी अटे मु पुनर्जन्म रे आसुना सेतिपे मोर महिमा ही अलगा। मते निराकार परमपिता परमात्मा बोले कहउचंती। भक्ति मार्ग रे मध्य शिवंक पई निराकार परमपिता
ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ନିରାକାରଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଦେହରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପତନ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ। ପତିତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କାହିଁକି ହେଲା? ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ। କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲୋଭ, ମୋହ ସବୁର କାରଣ ଦେହ ଅଭିମାନ। କେବଳ ଜଣେ ପରମାତ୍ମା ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ତା ତଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ନାମ ରୂପ ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାକାର, ସେ କେବେ ସାକାର ହଉନାହାନ୍ତି। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ନିରାକାରଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଭକ୍ତି ତ କରିଛ, ପିଲାମାନେ ତ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ନା ଚିତ୍ରର ଭକ୍ତି କରିବେ ନା ବିଚିତ୍ରର। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାରେ ନା ଚିତ୍ରର ଭକ୍ତି କରିବେ ନା ବିଚିତ୍ର, କାରଣ ସେଠି ଭକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ସେଠି ଦୁର୍ଗତି ହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସଦ୍ଗତିରେ ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଥରେ ବାବା ଆସିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ ଯାଇ ଆମକୁ ଆଉ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି, ଭକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ମାଗିବା। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିବାରୁ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମହିମା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଆଉ କାହାର ଚିତ୍ରକୁ ପତିତ ପାବନ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହିଥିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ। ପ୍ରଥମ ମହଲା, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଲା ମୂଳବତନ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେଇ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମୂଳବତନ, ସିଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଉପର ମହଲା, ଯେଉଁଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ତା ତଳକୁ ସ୍ଥୂଳବତନ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ତଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଓଲଟା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ସବୁ ଗଛର ମଞ୍ଜି ମାଟି ତଳେ ରହୁଛି, ଗଛ ଉପରୁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଯେହେତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ୟାର ମଞ୍ଜି ପରମାତ୍ମା ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଲେ, ଆଉ ତା ତଳକୁ ଚେର, ତା ତଳକୁ ଗଣ୍ଡି, ତା ତଳକୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପତ୍ର ପୁରା ତଳକୁ ରହିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହଲା ମଧ୍ୟ ଓଲଟା। ପ୍ରଥମରେ ବାବା ରହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତା ତଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ, ତା ତଳକୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି କଥା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଉପରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଶରୀରୀ ଦୁନିଆ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଅଶରୀରୀ ଦୁନିଆ, ଜ୍ୟୋତିର ଦୁନିଆ, ବିନ୍ଦୁର ଦୁନିଆ, ଆତ୍ମାର ଦୁନିଆ, ଲାଇଟ୍ର ଦୁନିଆ। ପୁଣି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଜୀବ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଶରୀର ସହିତ ଏଠି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ନିରାକାରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲୁ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାକାର ଦୁନିଆକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇ ଆହୁରି ନିରାକାର ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ହୋଇଗଲା ନିରାକାର ବାବାଙ୍କର ବତନ ବା ଦେଶ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଅବିନାଶୀ ଜିନିଷର ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବିନାଶୀ ଜିନିଷର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେହକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯେ ଦେହକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି ତାକୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦେହକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କଲେ
ଦେହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ, ପୋଜିସନ୍, ପଦ ପଦବୀର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର, ଆଜି ଖାଲି ଶୋଇଂ ବେଶୀ। ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଅଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନୀ। ତ ବାବା କହିଲେ ଏ ନଶା ନ ରହୁ। କେଉଁ ନଶା ରହିବାର ଅଛି? ଅବିନାଶୀ। ଅବିନାଶୀ ଜିନିଷର ନଶା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ? ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ମୁଁ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି? ମୁଁ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲି। ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ ନିଶାରେ ରହିବା। ଏ ଦୁନିଆର ଦେହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି, ଚାହେ ସ୍ଥୂଳ ଚାହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏ ବିନାଶୀ ଜିନିଷର ନଶା ଯେମିତି ନ ରହୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହ ଅଭିମାନ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନ ସ୍ଥିତି ରହିବା ତ ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମେ ତ କିଛି ନେଇପାରିବାନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ, ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଯିବା, ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମିଳନର ରସ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ଏ ବିନାଶୀ ନଶା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ବିନାଶୀ ନଶା ଅଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେନି। କାହିଁକି? ସେଠି ଆମର ଅହଙ୍କାର ରହିଲା। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ଅହଙ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ରହିବ, ତାକୁ ବାବା କେବେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ତେଣୁ ନମ୍ରତା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଦରକାର। ନମ୍ରତା ଆସିବ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରହିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ନଶା ରଖ, ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ନଶା ରଖନି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଦେହ ତ ବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ 84 ଶରୀର ନଉଛି। ଦେହକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଭଲ ନା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଭଲ? ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ଦେହ ଅଭିମାନୀକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କହିବା ନା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କହିବା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରମାତ୍ମା ଯାହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବେ ନା। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ରଖିବା, ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାନି, ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣିବାନି। ଯେତେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରହିବା, ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ରହିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସେବା ହେବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯୋଗିତ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନିତ ଆତ୍ମା, ଧାରଣା ମୂରତ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯାହା ବି ସାଧନ ମିଳିଛି ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବାବା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର, ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଲିକ କିଏ? କେବଳ ବାବା ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବି ଆମ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ରହିବା, ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ନଶାରେ ରହିବାର ଅଛି। ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଓ ବାବା ସାକାର ସୃଷ୍ଟିରେ ସାକାରୀ ବାବା ରହିଛନ୍ତି, ନିରାକାରୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ନିରାକାର ବାବା। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଉ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ, ଆତ୍ମାର ନାମ ହେଉଛି ଶାଳିଗ୍ରାମ। ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କେହି ରଚୟିତା ଥିବେ ନା। ମନେ ମନେ ସର୍ବଦା ଏହିପରି କଥା ହେଉଥାଅ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ବି ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଯେମିତି ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ବାଇ ହାର୍ଟ କରୁଛି। ଇଂଲିଶରେ କରୁଛୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ବାଇ ହାର୍ଟ, ଅର୍ଥ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଦିନ ରାତି ଘୋଷୁଛି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେମିତି ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତାକୁ ବାଇ ହାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ହୃଦୟରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ବିଚାର କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୀଜ ରହିଥିବ। ଯେପରି ବଂଶାବଳୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପିତା ତାଙ୍କଠାରୁ 2-4 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନକ୍ସା ରହିଥାଏ, ଅମୁକରୁ ଅମୁକ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଚାହେ ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କରି ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଜାତି ଅଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ଘର କଲା, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଜାତିର ତାଙ୍କ ବଂଶର ବଢ଼ି 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 ଗଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅମୁକରୁ ଅମୁକ ଜନ୍ମ ନେଲା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାବା ପରମାତ୍ମା ପରମଧାମ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ତଳକୁ ଆସି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଭିନୟ କରି କରି ବୃକ୍ଷକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣିଛ, ମୂଳ ବତନରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ବାବା ଏ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁକୁ ହିଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ସେଠାରେ ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଭାଇର ନିଶ୍ଚିତ କେହି ପିତା ତ ଥିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମୁଭି ତିଆରି ହେଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ହଁ, ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଭାଇମାନେ ହିଁ ଭଉଣୀର ଭେଷ ପଡ଼ିକି ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଉଣୀମାନେ, ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଏଡ୍ ହେଲେ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସାକାର ଦୁନିଆରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭଉଣୀର ରୂପ ଧରିଛୁ, ଆଉ ସାକାର ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଭାଇର ନିଶ୍ଚିତ କେହି ପିତା ତ ଥିବେ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ଡାକୁଥିଲେ, ହେ ରାମ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ତ୍ରେତାରେ ଥିବା ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲେ। ରାମ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭାବି ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଡାକୁଛି, ଆତ୍ମା ସୀତା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଅଧା କଳ୍ପ ପୁଣି ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସୁଖଧାମରେ ରହିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଏସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଅଧା କଳ୍ପ ଯାଇ ଆମେ ସୁଖଧାମ ରହିବା, ଆଉ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆତ୍ମା ସବୁ ଗୁଣ ଶିଖିବ, ସବୁ ବିଶେଷତା ଧାରଣ କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବ, ତାପରେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ତ ସେ ଆତ୍ମାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା କି? ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଜିନିଷ ଭରିଦେବା, ତାପରେ ଜାହାଜଟାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼େଇଦେବା, ତ ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଣ ବିଶେଷତା ଭରିବା, ଶିଖିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ କେବେ ଲୀନ ହଉନି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବଂଶ ମାତ୍ର ଅଂଶ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ତ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହେଇପାରେନି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ କେବେ ଲୀନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାବା ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି, ସେପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି, ପୁଣି ବାବା ସତ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା। ଏ ଡ୍ରାମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବାବା ଆସିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ହିଁ ଡ୍ରାମା।
ତଳ ଉପର ଇଏ ସାଇକେଲ ଚାଲିଛି। ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ନର୍କ, ନର୍କ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଲୁଅ ପରେ ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଲୁଅ। ପୃଥିବୀ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଦିନ ରାତିର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ସେମିତି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟୁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି 4ଟି ଯାକ ଯୁଗରେ ଆମର ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଥାଉ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଗଲେ, 14 କଳା ସମ୍ପନ୍ନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କଲେ? ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ 14 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ। ତୁମର ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଛି। ନୂଆ ଜିନିଷ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ତାର ମଜା ଆଉ ରହିନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘରର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉନି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏ ନର୍କ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରି ଆମକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ଏ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଛ, ଏତେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିକି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ସ୍ୱର୍ଗ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଇଏ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପୁରୁଣା ହେଲା, ବାବା ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ବେଷ୍ଟ ଦୁନିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଟେ। ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଛି ଏହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲୁଥାଅ, ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ବାବାଙ୍କ ନାଇଁ, ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇନି ନା, କାହିଁକି? ସେ ଆମ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ବାବା। ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ବାବା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବାପା ପୁଅ, ଯେହେତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି। ମାନେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ନା। ଯଦି ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହବ ତ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ସିଓର ହବ। ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବନି। ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର କ୍ରିଏସନ୍ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ ମେସିନ୍। ଏସବୁ ମା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଏ ସରଜା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଟେ। ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଛି ଏହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲୁଥାଅ, ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ତ୍ୱର ପରମଧାମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏକଥା ବାବା ହିଁ କହିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବିଶାଳ, ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଉ। ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ। ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶରୀର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ବଡ଼ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା। ଏହି ଧରିତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ବଡ଼। କ୍ଷେତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା କିପରି ଖାଇବ? ଏଠି ଶରୀର ଅଛି ବୋଲି କ୍ଷେତ, ବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦରକାର। ଆତ୍ମାରେ ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ଖାଇବନି। ତ କମ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଗଲେ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ବିନା କିପରି ଖାଇବ? ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଭୋକ୍ତା ରହିବ।
ଖାଇବା ଅଥବା ଭୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏଠି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଭିନବ କଲେ ପତିତ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି? ଆତ୍ମା ଏଠି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଚାର୍ଜିଂଟା କମି କମି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମଧାମରେ ଥାଉଛି ଯେହେତୁ ଶରୀର ନାହିଁ, ନା ସେ ଖାଉଛି ନା ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛ, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନେଉଛି। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଅଭିନୟ କିପରି କରିବି? ଆମକୁ ରାବଣର ଅଭିନୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ହେଲା? ମନୁଷ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବି? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପରମଧାମରେ ଥିଲେ ନା ଖାଉଥିଲେ ନା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଆମେ ରାଜା ହେଇକି କେମିତି ଚଳିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ମୋତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ଅଲଗା। ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା। କେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଏହା ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଏକତ୍ର ନ ରହିଲେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରୋଲ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଲ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ। କାହା ସହିତ କାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଶିବ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା କହୁଛି ଏହା ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଏକତ୍ର ନ ରହିଲେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ବାବା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଖରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା। ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଆସିବ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଶିବ ବାବା ହିଁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ରୋଗକୁ ଅପରେସନ କରି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପତିତକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସର୍ଜନ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ହେବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିରୋଗୀ, ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାରୀ ହେଇଗଲେ ଶରୀର ନିରୋଗୀ ମିଳୁଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ନିରୋଗୀ ଜନ୍ମ ନେବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ବାବା ହିଁ ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କର୍ମର ଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର କର୍ମ ଏଭଳି ଅଟେ, କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା କର୍ମର ଭୋଗ ଅଟେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ପୁଣି
ସତ, ରଜ, ତମ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଧାନ ରହିଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆତ୍ମାର 2 କଳା କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରମଧାମରେ ଥିଲ, ଶରୀର ନଥିଲା, ଖାଉନଥିଲ, ପିଉନଥିଲ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଜୀବନ ନାହିଁ, କ୍ଷେତବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସିଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାରୀ, ତେଣୁ ଶରୀର ନିରୋଗୀ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବି କରୁନଥିଲ। ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ, ପ୍ରକୃତି ସତପ୍ରଧାନ, ସୃଷ୍ଟି ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସି 84 ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲ, ଆତ୍ମା ପତିତ, ଶରୀର ପତିତ, ସୃଷ୍ଟି ପତିତ, ସାରା 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପତିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରାବଣ ଜେଲରେ ଏବେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରୁଛ, ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକୁଛ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ମୂଳ ବତନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିକି ମୁଁ ସାଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ବାବା ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ଇଏ ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମହିମା ଶୁଣି, ବାବାଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ମଣିଷର ଦେବତା ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମପତିତରୁ ପାବନ ବାବା ସର୍ଜନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश, एबेठारु ही बाबांक श्रीमत अनुसार एभली श्रेष्ठ कर्म करिबाको हेबो जहा द्वारा केबे कर्मफल भोगिबाको पड़िबो नै, अर्थात कर्मर दंड भोग करिबाको पड़िबो नै। जहाँ भी आज जीवन में दुख कष्ट अभाव रोग अशांति लड़े झगड़ा क्रोध अहंकार ए सबूर मूल कारण पाप कर्मर दंड। सत्य जुगरे एमती केबे भी किए कहबनी जे मते कर्मर दंड भोग करिया पड़ुछि, कारण वर्तमान समय रे बाबा हमको एते श्रेष्ठ कर्म शिखौचंती, तापई बाबा प्रतिदिन आमको श्रीमत दौरान। तेणु बाबा कहते भल भाव पाठ पढ़ी बाबांकर श्रीमत चलिकी श्रेष्ठ कर्म कर, जे पर मुहूर्त जीवन में केबे हेले कर्मर दंड भोगवाक पड़ेनि, कारण आत्मा अविनाशी, कर्म मध्य अविनाशी। तो आत्मार ही लेपछेप लगुच जहाँ भी आम कर्म करछु, जदि श्रीमत चलिकी सुधुरी जावा ताहले कर्मदंड भोगवाक पड़िबो नाही। सेकेंड, कौन भी विनाशी जिनिसर निशा रखा उचित नुहे। कर्मदंड मध्य केतल भोगुचु जेतल देह अभिमान देहर निशा लगुच कि कौन विनाशी व्यक्ति वस्तु वैभवर निशा लगुच, सेतल आत्मा उपभोग इंद्रिय सुख भोग करने मृगतृष्णा समान सुख पछरे पड़ी पापकर्म करछि, दुख पाउछि। तेणु बाबा कहते कौन भी विनाशी जिनिसर निशा रहिबा उचित नुह। अविनाशी जिनिसर निशा रख, बास मो परमात्मांकर संतान, ए देह मध्य विनाशी अटे, एहार मध्य निशा रखिबार नहीं, ज्ञानी हबार अछि। जिनस कौन बाबा कहले इभेन निज देहर मध्य निशा रखनी, ज्ञानी हुओ, आत्म अभिमानी हुओ, ताको ही बुद्धिमान बोली कहाजिबो। वरदान, एही पुराना दुनिया को विदेश मन करी एहा प्रति निर्मोही स्थिति रहुथिबा स्वदेशी भव। विदेश को जिबा, जे विदेश को गले मध्य कौन कहउछंती मो मरियले मो देश रे नहीं मो शरीर को पड़िबो। समस्ते चाहूचंती स्वदेश रे रहिया पई, तेणु बाबा कहउछंती भाव ए दुनियाडा ही विदेशी। जेपरी केतेक लोक विदेशर जिनिस को स्पर्श मध्य करती नहीं, भावती निज देशर जिनिस को ही व्यवहार करिबो। सेहिपरि तुममानंक पई ए पुराना दुनिया ही विदेश अटे, सेथिपई एहा प्रति निर्मोही हुओ। सेमाने जेमिति विदेशी जिनिस प्रति निर्मोही, विदेशी जिनिस यूज करिया पई इच्छा करंतिनी, सेमिति बाबा कहउछंती तुमे पुराना दुनिया प्रति ही निर्मोही हुओ। अर्थात पुराना दुनियार जो सब जिनिस अच्छी बा स्वभाव संस्कार अच्छी सेथि प्रति टिके भी आकर्षण न रहो। पुराना दुनियार जिनिस
କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ଟିକେ ବି ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ। ସ୍ୱଦେଶୀ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚରୁଚ୍ଚ ପରମଧାମ ଏବଂ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ହିସାବରେ ନିଜକୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ମନେକରି ସେହି ନିଶାରେ ରୁହ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋର ଦେଶ କେଉଁଠି? ଉଚ୍ଚରୁଚ୍ଚ ପରମଧାମ। ତୃତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷର ନଶାରେ ଆମେ ରହିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ମିଳନ ମେଳାରେ ରୁହ। ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ ଘର ପରିବାର ମୋର ତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ବଦଳରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ମିଳନ ମେଳା, ପ୍ରଭୁ ମିଳନର ମେଳାରେ ରୁହ। ବାବା ସହିତ ମିଳନ କଲେ ସିଏ ହେଲା ମେଳା। ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଜଞ୍ଜାଳ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଜାଲ। ତ ଦେହ ଆଉ ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସନି। ଈଶ୍ୱର ମିଳନ, ପ୍ରଭୁ ମିଳନର ମେଳାର ସୁଖର ଅନୁଭବନୀୟ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ହଲି ହଂସର ବିଶେଷତା ହେଲା ସରଳଚିତ, ସରଳ ବାଣୀ, ସରଳ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସରଳ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଜି ବାବା ହଲି ହଂସର ବିଶେଷତା କହିଲେ। ହଂସର ବିଶେଷତା ସରଳତା, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଚିତ୍ତରେ, ବୃତ୍ତିରେ ଏବଂ ବାଣୀରେ ସରଳତା। ସହୃଦୟବାନ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ସରଳ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଅତି ସରଳ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ବାବା ସରଳ ନା, ଭୋଳା ନା। ତ ଯେଉଁ ପିଲା ଭୋଳା ସରଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସରଳ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।